Zaporozhye region. Total losses of the Ukrainian armed forces in these directions during the day. The armed forces of the Russian Federation continue as a special military operation. In the Kupiansk direction, artillery of the Zapad group of forces hit manpower and hardware of the 14th and 92nd Mechanized Brigades of the Armed Forces of Ukraine near the settlements of Timkovka and Kruglakovka of Kharkov region. More than 35 Ukrainian personnel, 1 armored fighting vehicle and 2 motor vehicles were neutralized. In the Krasny Liman direction, artillery fire of the Central Group of Forces inflicted a fire damage on the 95th Airborne Assault Brigade's units close to Novoyegorovka of Lugansk People's Republic. The Ukrainian armed forces have suffered up to 40 Ukrainian personnel, as well as 4 armored combat vehicles and 3 motor vehicles eliminated during the day. In the Donetsk direction, more than 70 Ukrainian servicemen, 1 tank, 1 infantry fighting vehicle, 2 pickup trucks, 2 Grad MLRS vehicles, 1 D-30 howitzer and 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station have been neutralized in a day during an active offensive by the Yug group of forces. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the Vostok group of forces, being on successful offensive, have taken better positions and inflicted fire damage on units of the 1st Tank Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Ugledar of Donetsk People's Republic, as well as the 102nd Territorial Defense Brigade near Uspenovka of Zaporozhye region. Total losses of the Ukrainian Armed Forces in these directions during the day amounted to 25 Ukrainian servicemen, 2 armored combat vehicles, 1 D-20 howitzer, 2 D-30 howitzers, as well as 1 Gvozdika self-propelled artillery unit. In the Kherson direction, 1 Gvozdika self-propelled artillery unit and 1 artillery ammunition depot were destroyed during the day as part of counter-battery operation. Operational tactical aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 73 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. Russian air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of the Ukrainian Air Force near Novodarovka of Zaporozhye region. Moreover, during the day, 2 unmanned aerial vehicles have been shot down close to Kolomychiha and Kremennaya of Lugansk People's Republic, and 4 shells of HIMARS and Uragan MLRS in the areas of Konstantinovka, Nikolskoye and Blagoveshchenka of Donetsk People's Republic and Trudolubimovka of Zaporozhye region. In addition, 2 US-made HARM anti-radar missiles were intercepted near Proletarka and Vinogradovo of Kherson region. In total, 381 airplanes, 205 helicopters, 2,982 unmanned aerial vehicles, 402 air defense missile systems, 7,679 tanks and other armored combat vehicles, 997 combat vehicles equipped with MLRS, 3,962 field artillery cannons and motors, as well as 8,226 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що захищаючи Донеччину, наші воїни захищають всю Україну. Бо кожен зупинений крок ворога саме там – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках. І я дякую усім нашим підрозділам і кожному воїну особисто, хто попри все зберігає позиції
і відбиває ворожі штурми на Донеччині. Особливо відзначу сьогодні бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за наполегливість при виконанні бойових завдань саме там, на Донецькому напрямку. Хочу також відзначити наших воїнів на південних напрямках, зокрема 44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї і 124-ї бригад тероборони. Дякую за влучність, воїни, дякую за хоробрість. Головнокомандувач, командувач оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів, постачання техніки бойовим підрозділам. Керівник розвідки доповідав про те, як ситуація може змінитись найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупанта. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні. Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю, маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони. Сьогодні я говорив також з обраним президентом Чехії Павелом, почув повне розуміння ситуації, запросив пана президента відвідати Україну і впевнений, що разом ми зможемо суттєво посилити нашу спільну європейську відповідь на російську терористичну загрозу. Сьогодні ж провів тривалу нараду з нашим сектором безпеки, СБУ та інші спеціальні служби. Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини. І ще одне. Сьогодні увесь день російська армія по звірячому обстрілює Херсон. Пошкоджені житлові будинки, різні соціальні та транспортні об'єкти, лікарня, пошта, автостанція. В лікарні обстрілом поранено 2 жінок, медичних сестричок. Загалом станом на цей час є повідомлення про 6 поранених і 3 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних від російського терору. У таких умовах, на тлі таких постійних російських терористичних ударів по наших містах, по наших селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни. Навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитись від будь-якої підтримки держави-терориста. Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати усьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом, з Авдіївкою. Сьогодні направив листа пану президенту Макрону. Якраз з цього приводу і у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня. Готуючись до Паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму. В першій половині ХХ століття в Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була і вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатись. Я дякую усім, хто допомагає захищати наших людей від російського терору. Дякую кожному і кожній, хто хоробро захищає Україну в лавах наших сил оборони і безпеки.
Світла пам'ять усім, хто боровся за незалежність і цілісність України в бою під Крутами та в кожній іншій битві, які допомогли нашому народу зберегтися і здобути свою власну державу. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.